એલએનજી ટ્રેનને લઈને મોટા સમાચાર આવી રહ્યા છે। દેશની પ્રથમ એલએનજી ટ્રેન ગુજરાતમાં દોડશે। ભારતીય રેલ દ્વારા સફળ પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે। એલએનજી ટ્રેનના કારણે 40% ડીઝલની બચત થશે। એલએનજી ટ્રેનને લઈને ભારતીય રેલ દ્વારા 2000 કિલોમીટરનો ટ્રાયલ રન પૂર્ણ કરવામાં આવ્યો છે। ડીઝલની સાથે લિક્વિફાઈડ નેચરલ ગેસનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવશે। ડીપીસીમાં 2200 લીટર એલએનજીની કીટ સ્થાપિત કરાઈ છે। એલએનજી ટ્રેનમાં 222 કિલોમીટરનું સંચાલન થઈ શકશે। એક ટ્રેનમાં વર્ષે 24 લાખની બચત થશે। ડેમો ટ્રેનમાં એલએનજી ફિટિંગ પ્લાન્ટ ફક્ત અમદાવાદમાં જ કાર્યરત છે। હવે ભારતીય રેલ પણ નેચરલ ગેસથી જે છે તે ચાલવાની છે અને તેનું સફળતાપૂર્વક સંચાલન પણ જે છે તે પૂર્ણ કરી દેવામાં આવ્યું છે। 2000 કિલોમીટરનો ટ્રાયલ પણ જે છે તે પૂર્ણ કરવામાં આવ્યો છે। વાત કરવામાં આવે તો હાલમાં અમે ઉપરથી જ અમદાવાદના સાબરમતી ડેપો ખાતે જ્યાં જે ડેમો ટ્રેન દોડી રહી છે જે ડીઝલથી ચાલતી હોય છે, પરંતુ હવે આગામી સમયમાં આ જે ડેમો ટ્રેન છે તે ડીઝલની સાથે સાથે એલએનજીથી ચાલશે અને વર્ષે 40% જેટલી બચત જે છે તે ડીઝલની થવાની છે અને રેલવેના લાખો રૂપિયા પણ જે છે તે બચવાના છે। આપણી સાથે ગૌરવભાઈ સારસ્વત છે જે ડેપો ઇન્ચાર્જ છે, તેમની સાથે આપણે વાત કરશું અને જાણશું કે આ સમગ્ર પ્રોજેક્ટ જે છે તે શું છે અને કઈ રીતે કામ કરે છે। सर जी बताइए क्या पूरा प्रोजेक्ट क्या है और रेलवे को कितना फ़ायदा होगा और किस तरीके से एनवायरनमेंट को भी फ़ायदा होने वाला है। एनवायरनमेंट फ्रेंडली अप्रोच को देखते हुए रेलवे ने एक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया था जिसमें जो हमारे डेमो कोच होते हैं वो डीजल पर चलते हैं बेसिकली। तो प्रोजेक्ट ये था कि डीजल के साथ में क्यों ना एलएनजी को भी यूज़ किया जाए। तो एक इस प्रोजेक्ट के अंदर इस जो डीपीसी है डीजल पावर कार है, इसके अंदर डीजल इंजन लगा हुआ है जो कि डीजल पर काम करता है। इसी डीजल पावर कार के एक पोर्शन में एलएनजी का एक पूरा सिस्टम लगाया गया जिसकी वजह से उस सिस्टम और डीजल, अब ये गाड़ी हमारी हाइब्रिड मोड पे चल रही है बेसिकली। तो डीजल और एलएनजी की कॉस्ट कम है और एलएनजी हमें एनवायरमेंटल फ्रेंडली काफ़ी है जिससे पॉल्यूशन में काफ़ी कंट्रोल होता है। तो डीजल और एलएनजी के हाइब्रिड मोड पर गाड़ी चलती है, 40% एलएनजी और 60% डीजल। अगर मान लीजिए हमारे पास एलएनजी नहीं है तब भी ये गाड़ी डीजल पर 100% चल सकती है। तो बेसिकली हमारी ये हाइब्रिड मोड वाली गाड़ी हो गई जो डीजल पर और एलएनजी दोनों पर चलेगी और उसमें 40% एलएनजी का कंजम्पशन होगा और जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड जो हमारे हार्मफुल एग्जॉस्ट निकलते हैं उसमें काफ़ी कमी आएगी। कितने किलोमीटर का ट्रायल पूर्ण किया गया है? हमने इनिशियली 2000 किलोमीटर का ट्रायल किया था जो कि हम सक्सेसफुली कर चुके हैं। उसके अलावा भी ये गाड़ी हमारी लाइन पर चल रही है, कंटिन्यू काम कर रही है। पहली बार है भारत में कि गुजरात में ये फर्स्ट टाइम ऐसा इम्प्लीमेंट किया गया और ये यहाँ पे ही बन रहा है, तो कितना फ़ायदा हुआ, कितनी टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी आई जो हमने हल किया और अगले आने वाले दिनों कितनी ऐसी ट्रेनें होंगी जिसमें ये जोड़ा जाएगा? इंडियन रेलवेज में एलएनजी कन्वर्जन का प्रोजेक्ट पहली बार नॉर्दर्न रेलवे ने इनिशिएट किया था और उसको वेस्टर्न रेलवे में साबरमती डिपो को नॉमिनेट करके साबरमती डिपो में ही पहली बार ये गाड़ी बनाई गई है। यहाँ एलएनजी कन्वर्जन का काम किया गया बेसिकली। जो एग्जिस्टिंग हमारी डीपीसी है उसी के अंदर एलएनजी का एक सेपरेट टैंक लगाया गया है। वो टैंक लगाने का काम पहली बार यहीं पर हुआ। इसको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, एक फर्म है जो इस फील्ड में स्पेशलिस्ट है, उन्होंने वो टैंक डिज़ाइन करवाया और इस ट्रेन के अंदर, इस कोच के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन किए गए और उस टैंक को फिट किया गया एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर ही, जिससे कि उसी सिस्टम में कुछ और चेंज करे बिना हम ये काम कर सकें। कितनी ट्रेन ऐसी चलाई जा रही है अभी यहाँ पे? अभी तक हम 2 कोच का कन्वर्जन कर चुके हैं, 2 डीपीसी हमारी एलएनजी में हाइब्रिड मोड में कन्वर्ट हो चुकी हैं। आगे एक प्लान और है कन्वर्ट करने का, बस इसका ट्रायल सक्सेसफुल होके और इसकी हम वेरिफिकेशन कर लें, उसके बाद आगे फर्दर काम करेंगे इसमें। तो ट्रायल જે છે તે હાલમાં ચાલી રહ્યો છે અને સર્ટિફિકેશન આવ્યા બાદ જે છે તેને અન્ય ટ્રેનોમાં પણ જે છે લાગુ કરવામાં આવશે, પરંતુ સૌ પ્રથમવાર એવું બની રહ્યું છે કે જ્યારે ડેમો ટ્રેન ડીઝલની સાથે સાથે ગેસ ઉપર પણ દોડી રહી છે, જેથી કરીને 40% ડીઝલની પણ જે છે તે બચત થઈ રહી છે અને એક તરફ પર્યાવરણને પણ ફાયદો થઈ રહ્યો છે, તો બીજી તરફ વર્ષે 23 લાખ રૂપિયા જેટલી બચત પણ જે છે તે રેલવે એક કોચની પાછળ કરશે। કેમેરામેન કલ્પેશ જોશી સાથે આશુતોષ ઉપાધ્યાય, ન્યૂઝ કેપિટલ, અમદાવાદ। जनरल को 4 से लेकर के 6 के कोचेज होते थे, अभी जनरल के 11 कोच सब वेस्टेबल। पहले ये वेस्टेबल नहीं होते थे, तो इसमें पैसेंजर्स का जाना और जो इसकी क्वालिटी है वो और स्लीपर है उसका, उसमें सारी इतनी अच्छी फैसिलिटी है जैसा कि आप वंदे भारत में फील करते हैं, जैसा कि आप राजधानी में फील करते हैं, वो सारी फैसिलिटी आपको उसमें मिलेगी। तो शर्त यही है केवल इसमें कि ये स्लीपर है और जनरल है। ये पूरे इंडिया में इसको प्रोलिफरेट किया जा रहा है, तो जैसे जैसे प्रोडक्शन हो रहा है हर रूट में इसको चलाया जा रहा है। नहीं, अभी उसका रूट डिसाइड नहीं किया गया है, उसका रूट डिसाइड किया जाएगा, लेकिन उसके ट्रायल हो रहे हैं, हर सेक्शन के ट्रायल हो रहे हैं कि
कि इस सेक्शन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसको चलाने में, और ट्रायल सक्सेसफुल होने के बाद फिर उसको हर जगह इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। અમદાવાદ અને મુંબઈ વચ્ચે આગામી સમયમાં અમૃત ભારત ટ્રેન શરૂ થવાની છે અને તેનો સફળતાપૂર્વક ટ્રાયલ રન પણ જે છે તે પૂર્ણ કરવામાં આવ્યો છે. ન્યૂઝ કેપિટલની ટીમ જે છે તે હાલમાં અમૃત ભારત ટ્રેનના કોચમાં આવી પહોંચી છે, જે તમને બતાવશે કે કયા પ્રકારની સુવિધાઓ જે છે તે મળશે. ખાસ કરીને વંદે ભારત ટ્રેન એ ફૂલ્લી એસી તૈયાર કરવામાં આવી છે, તો તેવા જ પ્રકારનો અનુભવ સ્લીપર કોચમાં પણ થઈ શકે, પરંતુ આ સમગ્ર નોન એસી ટ્રેન જે છે તે રેલવે તૈયાર કરી છે. દ્રશ્ય બતાવશું, તમે જોઈ શકો છો કે સ્લીપર કોચના આ દ્રશ્યો છે. ખાસ કરીને જ્યારે પણ કોઈ પણ ટ્રેનનો સ્લીપર કોચ હોય છે જેમાં 72 લોકો બેસવાની અને સુવાની વ્યવસ્થાઓ છે, પરંતુ આ અમૃત ભારત જે ટ્રેન તૈયાર કરવામાં આવી છે તેમાં 80 મુસાફરો જે છે તે અહીંયા બેસી અને સૂઈ શકે છે. તે પ્રકારની કોચ જે તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે, લેટેસ્ટ ડિઝાઇનથી આ કોચ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. તમે જોઈ શકો છો એની ડિઝાઇનિંગ પણ જે છે તે વ્યવસ્થિત અને લોકોને આકર્ષે તે પ્રકારની તૈયાર કરવામાં આવી છે. સુવિધાઓની પણ વાત કરવામાં આવે તો અત્યાર સુધી એસએસના જે કપ હોલ્ડર જે છે, બોટલ હોલ્ડર મૂકવામાં આવતા હતા, પરંતુ અહીંયા જે છે તે પ્લાસ્ટિકના આ બોટલ હોલ્ડર જે છે તે અત્યાધુનિક રીતે તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. લોકોને આકર્ષે તે પ્રકારથી તૈયાર કરવામાં આવે છે. સાથે સાથે બ્રેલ લિપિ માં પણ જે છે તેનું નંબરિંગ અહીંયા કરવામાં આવ્યું છે, જેથી કરીને બ્લાઇન્ડ લોકો જે છે તેમને પણ આસાનીથી પોતાનો કોચ જે છે અને પોતાનો બેઠક નંબર મળી રહે. સાથે સાથે મોબાઈલ માટે પણ મોબાઈલનું જે હોલ્ડર જે છે તે આપવામાં આવ્યું છે. તમે જોઈ શકો છો કે મોબાઈલ હોલ્ડર આપવામાં આવ્યું છે, સાથે સાથે ચાર્જિંગ પોઈન્ટ પણ આપવામાં આવ્યું છે. ખાસ કરીને USB to કેબલ જે છે તે આપવામાં આવતો છે, પરંતુ અહીંયા C2C ટાઈપ પણ કેબલ જે છે તેનું કનેક્શન આપવામાં આવ્યું છે. એટલે મુસાફરોની સુવિધાઓને ધ્યાનમાં રાખીને સમગ્ર કોચ જે છે તે તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. ખાસ કરીને અમદાવાદ અને મુંબઈ વચ્ચે જ્યારે આ ટ્રેન દોડશે ત્યારે લોકોનો 1 થી 2 કલાક જેટલો સમય પણ જે છે તે બચી જવાનો છે, કારણ કે હાલમાં કર્ણાવતી એક્સપ્રેસમાં મુંબઈથી અમદાવાદ અને અમદાવાદથી મુંબઈમાં 7 કલાક જેટલો સમય જે છે તે લાગતો હોય છે, ત્યારે શતાબ્દીમાં પણ 6-6.5 કલાકની ઉપર સમય જે છે તે લાગશે. ત્યારે આ ટ્રેન જ્યારે શરૂ થશે ત્યારે તેનો સમય પણ જે છે તે ઘટશે અને લોકોને આરામદાયક મુસાફરીનો પણ મળવાની છે. હાલ તો આ સમગ્ર ટ્રેન જે છે તેમાં નોન એસી કોચમાં સિટિંગ વ્યવસ્થા અને સાથે સાથે સ્લીપરની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે, પણ આગામી સમયમાં આ ટ્રેનની અંદર એસી કોચ પણ જે છે તે જોડાઈ શકે છે. સસ્પેન્શન પણ એ પ્રકારથી તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે કે લોકોને જર્ક પણ જે છે તે ન લાગે. એટલે મુસાફરોને ધ્યાનમાં રાખીને તમામ કોચ જે છે તે તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. અને વ્યવસ્થાની પણ વાત કરવામાં આવે તો વ્યવસ્થિત ડિઝાઇન જે છે તે પણ વોશ બેસિનની તમે જોઈ શકો છો, અથવા તો જે પ્રકારના ટોયલેટ્સ પણ બનાવવામાં આવ્યા છે. અત્યાધુનિક ટોયલેટ જે છે તે ડસ્ટબિન જે છે તે મૂકવામાં આવ્યા છે. ખાસ કરીને કચરો બહાર ન પડે તેની પણ ધ્યાન જે છે તે રાખવામાં આવ્યું છે. એટલે જર્મન ટોયલેટ્સ પણ જે છે તે મૂકવામાં આવ્યા છે. મેટિંગની પણ વ્યવસ્થા ટોયલેટની અંદર કરવામાં આવી છે. એટલે જે પ્રકારથી રાજધાની અને અન્ય ટ્રેનોમાં જે પ્રકારના ટોયલેટ્સ હોય છે તે પ્રકારના ટોયલેટ્સ પણ જે છે તે અહીંયા તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. એટલે આગામી સમયમાં આ ટ્રેન જે છે તે અમદાવાદ અને મુંબઈ વચ્ચે દોડશે અને આગામી સમયમાં વારાણસી અને અન્ય રાજ્યોમાં પણ આ ટ્રેન જે છે તે અમદાવાદથી ઉપડે તે પ્રકારનું આયોજન રેલવે કરી રહી છે. કેમેરામેન કલ્પેશ જોશી સાથે આશુતોષ ઉપાધ્યાય, ન્યૂઝ કેપિટલ, અમદાવાદ.